Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam bi ulumil ulama wa ahyal ummah bi nahdlatil ulama wa ala alihi wa ashabihi al-aqya amma ba'du. In amat semata dari tiang hadirin jamaah pengajian malam Selasa rahimakumullah. Insyaallah pengajian malam ini akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Maksum Nawawi. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, senantiasa diberikan keberkahan, kesuksesan dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Ina amat semata dari tiang hadirin rahimakumullah. Seperti biasanya sebelum beliau dalam pengajian di malam ini, saya mengajak dan pelunggu sami untuk mengawali dengan bertawassul dengan ucapan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram ajma'in al-Fatihah. لجميع الأولياء الله تعالى ولجميع العلماء والشهداء والصالحين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني وللشيخ خليل بنكالان والشيخ هاشم أشعري وللشيخ بروس كوبو السيد محمد أبوي المالكي ولحبيب منزل المستوى ولحبيب حسن بن بهارون وللشيخ النووي البتاني وللشيخ ياسين الفدني وللشيخ وهاب حسب الله وللشيخ بسري الشمسوري وللشيخ أسعد وللشيخ محمد صالح الحمداني وللشيخ إبراهيم الخالدي وللشيخ مصطفى الخالدي وللشيخ محمد إدريس مصباح وللشيخ نووي إدريس وللشيخ وليد إبراهيم وللشيخ ابن إبراهيم وللشيخ حسن مصطفى وللشيخ جنيدي وللشيخ كميل وللشيخ عبد الستار وللشيخ يوسف عبد الستار وللشيخ محب الله وللشيخ رضوان الله وللشيخ سهاب الدين وللشيخ نجم الدين وللشيخ خليل وللشيخ دهلان وللشيخ عبد السليم وللشيخ أهيان مختار وللشيخ سكران وللشيخ مزهر وللشيخ محسنين وللشيخ أسمعي وللشيخ تيسير إبراهيم وللشيخ ساتر إدريس وللشيخ متولي وللشيخ سيباوي وللشيخ عمر كلاي وللشيخ أحمد تلاتة وللشيخ محصوني محصون وللشيخ طاهر وللشيخ أبهار وللشيخ طائس كابلان وللشيخ مصطفى بكري سيد علي بن عبد الرحمن الكبسلانتين ولجميع المشايخ مشايخنا شهد لكم والفاتحة.
Al-Fatihah taniyatan tipe kedua dengan to'atan, tipe selakuan guru-guru tipe selakuan dengan si berjasa di TVK dia berislah. Taniyatan tipe selakuan jamaah pengajian malam Selasa mobil khusus tetap membang air bikin jasi tetap bersolawat. Kemudian taniyatan tipe selaku masyarakat dusun Karambedil, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan semua hajatnya. Yang sedang sakit hari ini mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ampunan Allah dalam kuburnya, mendapatkan rahmat nikmat dalam kuburnya, dikumpulkan selalu bersama orang-orang yang saleh, dijadikan kuburnya taman syurga di hadhihi lahumul Fatihah. Selanjutnya kita sama-sama persilakan pada Bapak Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. إلى حضرة الحبيب الأعظم النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أرواح آله وأزواجه وأمهات المؤمنين وذرياته وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اجزهم عنا وعن الإسلام درجات، اللهم أعلي درجاتهم، اللهم أعيد علينا وعلى أهلنا وعلى أولادنا من بعد وعلى جميع العالمين بأنهم كانوا خاصة الذين أحسنوا إليهم من وفاتهم وكرامتهم وأسرارهم. اللهم علمنا جميعا من لدنك علما بحقهم وبركاتهم وبإصرارهم، واحمنا جميعا بحمايتهم ولا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين المخلصين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين وقراء المحققين وأرواح أولياء الله الصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها رحمهم الله تعالى، لا سيما إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا أئمة الصوفية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقدس الله أرواحهم وأسرارهم، وإلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين في الدين ومقلديهم، وخاصة إلى روح شيخنا الإمام جلال الدين السيوطي، وإلى روح سيد الشيخ نواوي البندني، وإلى روح سيد الشيخ طنبور بن مصطفى الخالدي، وإلى روح سيد الشيخ طنبور بن إبراهيم الخالدي، وإلى روح سيد الشيخ طنبور بن محمد إدريس، وإلى روح سيد الشيخ طنبور بن عبد الملك رحمهم الله تعالى جميعا. اللهم اجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء، اللهم أعلي درجاتهم، اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وبارك لنا ببركاتهم واحمنا جميعا من حمايتهم. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع أقربائنا وأهالينا، وأرواح مشايخنا ومعلمينا ومن أحسن إلينا ومن لم يتوب علينا، وخاصة إلى أرواح من مات من أهل هذه القرية. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم نور قبورهم بنور رحمتك وآنس وحشتهم في قبورهم، اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Jamaah pengajian Majelis Diyarul Islah yang dirahmati Allah,
Syukur alhamdulillah pada malam kemarin ini ketika terjadi, ketika berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dengan niat kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan. Tempat ini adalah tempat yang sangat mulia. Saya dengar di TP3 tempat kita membodok anak-anak atau generasi paling bajang, paling putih. Dalam kaitan dengan niki, maka dalam kesempatan niki tunas ingin kita jamaah kaum ibu, jamaah bapak-bapak yang coba mengangkat sedikit hak daripada anak-anak TP ini. Artinya secara khusus, secara umum adalah haknya anak. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidat yang jangan diberi bijajari tadi. Keadaan bijajari niki seringkali sidat yang niki tutup hak. Ada anak makade, ada anak di sekolah, anak di ngaji tutup hak, maka yang di ngaji maka kemana sesekolah. Atau kadang-kadang anak-anak ini ngelawan dengan sekolah. Atau kadang-kadang anak-anak ini demenan hal dengan patut. Terutama sekali kedek searah HP. Aku raya oke. Saya jadi tunak bijayari silat. Lalu searah dari HP ini macam isi. Mungkin dalam kesempatan ini yang coba mengajak diri dia sendiri, kemudian mengajak rumus namian nabi hak daripada bijajari ini. Dia coba ajak rumus namian mengkaji sebuah sabda Nabi SAW. Dalam suatu kesempatan Nabi SAW bersabda, ma nahala walidun waladahu afdalu min adabin hasanih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala dari sahabat Nabi Sayyidina Amr ibn Sa'id ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nabi dengan hadis terbaru ini, ma nahala walidun waladahu, pemberian ayah terhadap anaknya yang paling bagus, paling utama itu adalah adab yang baik. Ini pemberian. Setiap pelungkup ketak bilang kita Nabi baik. Abu Raya ini yang kedua ketik. Nabi mereka pukul secemok HP kan, amun HP kempet atau kedekan sholat ini lagu ya anak tahu bahasa Nabi ini nampak paling sholat pemberian dengan tawab, terutama sekali bapak dan ibu adalah memberikan adab yang sholat. Nah, kita coba kaitan dengan hadis niki, coba dalam ini tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang duduk di belakang, TPK, ibu-ibu yang dirahmati Allah serta bapak-bapak. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang sering kali belum baca, terutama menengah kepada awal surat Al-Baqarah. Nabi Malik Allah di surat Al-Baqarah ini Alif Lam Mim
Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itu dina keraguan. Dzalikal kitab la raiba fihi. Huda lil muttaqin. Ini sering. Al-Quran itu dina keraguan, petunjuk tiba dengan sabar takwa. Itu kadang-kadang aku rakyat si detiakan kadang bilang dia yakin belum mesti baca Quran deh. Bagus nih, pahala boleh. Lalu paling utama setelah melek ini adalah paham. Itu memberikan Al-Quran itu petunjuk. Petunjuk menurut Nabi. Ada senang dunia akhirat. Kenapa akhirat kau senang dunia dulu? Aku raya, lalu bikin jari ini padu senang gede. Apalagi baru kelas 4 SD wajib apal Quran senang gede. Aneh kan? Apalagi sejaman makin ini. Pirang jadi ini paju, pirang jadi ini sholah bijajari ini sebelum makin sekali kita bahas ini. Beda artinya bahas manik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran. Al-Quran ini manik Allah Ta'ala. Petunjuk cara berbeda hidup adil sebahagia dunia akhirat. Antara yang ibu, yang ketua bapak-bapak, Nabi sebenarnya senang, gila. Terjawab-jawab ini kan, Nabi senang gila. Hah? Kevin benar, ya. Kevin benar, balik bertingkat, ya. Oh belum tentu. Belum tentu. Penuh dengan sugih, bergeledak keping benang, lalu dikanggup, takkan jangan. Enggak dikanggup, takkan lembahin doang. Bilang menit, lalu berjalan ke dokter. Jangan sugih. Dilarang dengan senang kecuali tenang hati. Kalau kedua malah kayak seperti sehari kan yang pihak senang kanjel selain ini kalau kedua dalam hidup ini kan ibu dari pasangan-pasangan kan senang tapi pasangan. Sehingga tidak susah. Di Al-Quran dinarang. Di Al-Quran Allah memanik surat-surat turun Al-Haka wa Al-Haka. Dan sehingga Allah Ta'ala pihak kemos kaki nangis. Dengan nangis ini dia selalu susah. Ada dengan senang nangis. Jadi senang dengar pasangan. Terlebih Malik sugih Nabi pasangan. Sudah kena itulah Quran dengar. Al-Quran. Nabi Malik Allah Ta'ala dari Al-Quran. Aghna wa aqna. Dengar ayat Al-Quran setelah aghna wa afqan. Allah Ta'ala pihak sugih dan cukup. Dengar kena Allah di dua pengalit kena aku pihaknya sugih dan lagi dengar sila berbuat Al-Quran sila. Dan ketuan dijadi sengaja ini apalagi ini kita bangun apalan Al-Quran. Ini Ustaz Dedi sudah ketua. Boy anjak sekolah ayat. Allah Ta'ala pihak manusia ini sugih dan cukup. Dengar sugih dan nyakit. Oh, aku juga dekat bareng dengan murah-murah, dengan mau beda kita. Setiap yang itu sudah tiada. Allah Ta'ala benar. Itu Allah Ta'ala berjanji,
Wa ma min dabbatin illa Allahi rizquha. Dengan ngeruit makhluk Allah ada ngeruit niki mereka dijamin rezeki. Enggak ada orang lain. Itu oleh pahamnya. Lagi terjadi bilang gitu sholat. Lalu kadang-kadang ngaji tidak paham. Dijawab rezeki Allah Taala lalu tawakal. Nabi kena tawakal. Ini kenapa kena tawakal ngomong dan dia bisa lengkap. Boleh sirung-sirung jadi untuk dia sekarang mungkin. Tak berusaha lambat membuahnya rezeki ini. Nah, ini kalau pelajaran Quran. Ya mungkin gomul-gomul salingan bahas. Semakin dia bahas bikin masalah biji jahil. Masalah biji jahil yakin selalu. Dek dia boleh biji boleh anak aku pasal mungkin baik tidak. Tentu mereka disini baik biji dan biji jadi dengan sekolah dengan sukses dunia akhirat lahir batin. Baru yang aturin Colombo ayat sabunani kena huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi Nabi petunjuk Allah Taala dalam hal membimbing anak. Baru yang baca ayat sebelum sampean bahasa Nabi pemberian ayah atau ibu orang tua di rumah terhadap anak yang paling afdal tinggi ada. Tata cara irusak sholat, tata cara irusak terena isi Allah Taala. Ini memang dia baitan contoh di Al-Quran. Contoh berbicara dengan doa ngeraos kanjeng anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala niki ceritaan tiang tiba-tiba di kamian kisah Nabi Allah Ibrahim kanjeng dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Dalam surat As-Saffat ayat 101 dan 102. Dua ayat ini kita terbaik hikmah. Nabi di balik dua ayat ini tata cara sidir tiang ini didik anak dia ini. Ayat ini berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Niki ayat nanti kena di balik dua ayat niki tersirat niki tata cara tiap penunggu. Tena aja bidadari niki adil jari dengan Nabi. Nabi Allah Ibrahim lunas. Nabi Allah Ibrahim niki lanjut umur. Cerita si para alim ulama. Ada kitab pelik dan Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir diketon riwayatan. Al-Kamil fi Tarikh oleh Imam Ibnu Atsir diketon riwayatan. Oleh Al-Quran hanya garis besar doang begitu. Kisah Nabi Allah Ibrahim ini lesir berdua biji. Wah, aku berdua biji. Lalu tetap semangat. Nabi pun pujian saya kebing Allah Taala tetap semangat, tetap munas. Penunasan tipe Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar cerita Allah Taala ini Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas shalihin. Nenek lagi bicara keturunan soleh. Dia putus ampuraya. Kadang-kadang tidak dia berdoa bareng sejodoh dua jodoh. Allah bikin terkabulan. Alim ulama para nabi itu berdoa bertahun-tahun dan dipandang. Jadi masa seperti ayat itu tidak berdoa.
paling terbenci Allah Ta'ala alam tenang gitu, hikmah benar-benar gitu. Sebab ini cerita Allah Ta'ala di Al-Quran berbicara Nabi Allah Ibrahim. Beliau mengatakan mengharapkan sekali keturunan, Rabbi habli minas sholihin. Beliau tidak meminta dia kaji tidak suke, dia kaji tidak berada tidak balik. Lo bilang Allah Ta'ala ini ada jalan. Habli minas sholihin. Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala jawab Nabi Ibrahim, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Kami berikan dia kabar gembira dengan kelahiran anak yang sabar, ghulam halim. Anak laki-laki yang sangat penyabar dan penyantun. Tebarak si Allah Ta'ala. Cara maknawi ayat ini keben. Dia berdua anak mama maupun baju sifat sangat sama di satu. Ini tebarak Nabi Allah Ibrahim si Allah Ta'ala. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y tertulis lahir bikin mana kebaran Nabi Ismail. Nabi Ismail ini ketika buat ukuran biji janin saling dibagi itu, dia kebaran balagha ma'ahu falamma balagha ma'ahu as-sa'y ketika sampai umur tahu turun dengan doa. Setelah dijari ini kita tahu urutan dijari ini beda doa ada suruh bukan kan tahu. Dan kenyangker umur ini kenyangker puncak keturunan. Wai tak aku sekarang ini kita mos isi keturunan jelas. Nabi Allah Ibrahim kenyangker boleh biji. Sabar dan dibeli ini. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbah. Keturunan wahyu dari Allah Ta'ala di Nabi Allah Ibrahim dan mimpi. Nabi wahyu niki tersuruh borok bijil niki. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbah. Lama kenal bijil saya baru pelit. Ya bunayya, duhai anakku. Kadang bijil jari lamun umur rasa kenyagaman dia kenapa ni terpokok. Di bahasa Quran niki nenten Allah Ta'ala ceritakan kena ya ibni. Mereka menggunakan dalam bahasa Arab niki lafaz tasghir dan barang bunayya. Ini menunjukkan yang dipanggil itu adalah yang sangat-sangat disayang. Sila dalam video bahasa Quran penyebab tunah-tunah niki. Nabi lenuko. Ega madatu iraden. Apa lagi? Amonina sama putri sila jamak-jamak itu kedua kemudian umur-umuran detek ini kadang-kadang puasa sholat ada lagu ada gambar datu onya-onya itu perasaan sayang ini sangat tinggi. Ini panggilan Nabi Allah Ibrahim pada putranya, ya bunayya, duhai belahan hati, duhai belahan jiwa. Inni ara fil manami anni adbahu. Aku bermimpi, aku diperintahkan Allah lewat mimpi untuk menyembelihmu. Sila bija kenyangkeun ketulah ganti keperintah si Allah Ta'ala. Bohong. Kamu ada sidat dia. Saya suruh
Bijir dan bayi lanjak jadi berapa? Lanjak itu satu survei lanjak, kau ada nikah? Nikah ujian Nabi Allah Ibrahim. Nabi uji akhirnya kita. Demikian juga anak di sini yang diminta oleh orang tuanya bukan sekedar mengangkut barang, mereka yang diminta bikin nyawa. Sila berbeda ketunang dengan Tuhan si tiang ini mustahil dia milih serahan nyawa. Ada disuruh anak dari peroleh apa menoleh atap balik kan kira dia kepati. Niki Nabi Allah Ibrahim nunas tiba pikir aku ngimpi gorok fanzur mana tara maka kira-kira pendapat kamu bagaimana? Allah Ta'ala perintah ke gorok lalu kira-kira kamu berbeda perasaan berbeda pandangan berbeda pendapat. Dialog ngerausolah dan berpikir ngerausolah dengan bahasa yang sangat lembut dan halus. Ini Allah firman Nabi anni adbahuka fanzur madza tara. Aku bermimpi menyembelihmu. Kira-kira pendapat kamu bagaimana? Dialog antara dengan tua kanjut bijil. Tiga mana dia tergorok, kira-kira pendapat berbeda. Mungkin mami sihak Nabi ya terperintah, tiada sabar doa boleh. Pendidikan bagaimana tata cara kita dengan anak cucu kita. Berbahasa yang lembut ini yang disebut dengan pemberian. Ukuran. Jadi kita terhadap anak-anak ini orang tua ini harus jadi contoh, bukan sekedar memberi contoh. Dia ulang, tidak yang ini harus jadi contoh, juga jadi ini bukan memberi. Ya beda ini. Suruh anak termaju dengan aja tidak dibaca Quran. Nah ini. Dan kuatan ibadah Nabi Ismail ini masih boleh dimati Nabi. Lalu maka cekat lalu ke Jawa. Mungkin mami sila. Padahal kesadanya kan Jawa. Sila. Sadanya kan negara. Niki contoh oleh karakter sifat kanak yang disebut ghulam min halim. Fabasyarnahu bighulamin halim, kami berikan kabar gembira dengan kelahiran anak laki-laki yang penyabar dan santun. Karena karakter ibunda beliau yang sangat tabah dan sabar. Sayyidumin Nabi Allah Ismail ini Sayyidatuna Hajar sebenarnya bisa kedua isi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tercontoh dari ayat-ayat lainnya, dari sejarah, di bahasa-bahasa Nabi. Lalu ini memberikan darah keturunan. Jadi penyebab menurut ulama, Nabi Allah Ismail ini sangat sabar dan santun, di bahasa tiba mamin sangat sholat. Sehingga beliau mengatakan saja judul insya Allah menusuk itu. Ayah anda akan ketemukan anda dalam keadaan sabar. Penyebabnya menurut ulama ini karena ibunda beliau yang namanya Sayyidatuna Hajar ini yang punya karakter tabah dan kuat mental. Nabi kuat mental ini lain dengan Nabi Allah Ibrahim dan Bebija. Kesadaran si Isbini saat pertama satu umur 2 sila berjangkau lebih malik ada sebelum turunan. Balik, raja negara
Berdua bija, dia baru lahir bija niki mamu terperintah Allah Taala jauh bija kaji sebini pajang niki justru kota. Jauh tahu sangat sepi di Al-Quran tersebut biwadin ghairu zi zar'in, di sebuah lembah yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan sama sekali. Yang kita kenal mungkin itu Mekah. Zaman lain niki ia panas tulen searak garis kaca batu, gunung-gunung batu, denara pupak semeltimu isi panas. Tiga dan terjauh. Saya ingat Nabi Allah Ismail masih bayarkan ke Ummin Sayyidatuna Hajar. Dia sampai tiba tahun ini ke pun terlepas terbang sanggup kira biji kurma kancet air apa terjadi apa raya saya tak perlu perasaan kira-kira ibu-ibu terjauh dari sepuluh tahun apa terbili sementara oleh iman biji sama sepiak bertekan dan terdik sila hari kancet jadanya kanan. Terus saya tidak pernah hanya seperti itu manusia. Ketika diperintahkan oleh suaminya Nabi Ismail dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk tetap tinggal di situ, lalu mau ditinggal. Nabi Allah Ibrahim mau kembali ke Palestina, ke negeri asal. Memalik dan menguti. Ada bahasa silat dia lagi yang maka kemai angat terbilin. Maka kemai angat lalu pula bersedasa dari tiada dia sampai tinggi. Nabi Allah enggak biji, ada sebiji ini puluhan tahun melekan tahu perintah si Allah Ta'ala jauh prospek bisa terjadi sila saya pegangan tegel secara manusiawi. Nabi Allah Ibrahim nangis lakukan perintah Allah di balik orang nyunjuk lampak ulik ke Palestina. Tertul sisi sebini saya jawab baik oleh Mudi. Berketuan maka diberi maka dari mesa-mesa ini Nabi Allah Ibrahim hanya bisa menangis, tunduk, tidak mampu untuk melihat ke belakang. Dan sanggupnya sebini dikaji bikin sangat sempurna. Tentu menunjukkan sebini membuat mata. Terakhir sebini berbahasa. Allahu amaraka. Apakah ini perintah dari Allah? Barulah Nabi Allah Ibrahim berhenti sebentar, lalu melihat ke belakang dengan cucuran air mata, dengan bahasa isyarat. Ia mengangkat kepala. Tak ada suara yang sambut keluar dari hati yang sangat perih. Allah amaraka. Apakah ini perintah dari Allah? Nabi Ibrahim sedang berdoa. Lalu membalikkan diri dan berjalan. Jawaban Sayyidatuna Hajar, idzan la yughayyiru Allah. Kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Tidak kemungkinan menikah perintah Allah Ta'ala, tidak kemungkinan jadi sia-sia, tidak kemungkinan jadi hari-hari. Ia jawaban Siti Hajar pun telah jauh biji. Dengan dasar nikah, ketika Nabi Ismail ini jiwa, sehingga dalam Al-Quran, nggih mangik sila laksana Nabi perintah Allah Ta'ala. Insyaallah dia sabar. Tentu Nabi Allah Ibrahim mengurus senjata pisau yang tajam untuk melaksanakan perintah dari sakitlah dengar. Asal lagi dari sebuah perang dengar. Nabi pengedengan biju saleh sahabat nikah lengkap kelambi Nabi. Ketika ayahanda mau melaksanakan perintah Allah menyembelih, tutup wajah kananda.
Impak ada sedikit was-was borok. Tetap memikirkan ayahanda beliau. Tetap tazim kepada ayah beliau. Tetap berusaha bagaimana supaya ayahnya ikhlas menjalankan perintah Allah. Ini kebijak sangat mulia. Meminta untuk ayahnya, bukan meminta untuk diri. Niki kain niki tutuplah wajah Ananda agar ayah ikhlas melaksanakan perintah Allah. Permintaan yang kedua, nanti kain niki suara gorok umil di satu hadir. Nanti hadir jadi di atas gorok ini jauh. Nabi Allah supaya dan serius anumina ngengeng jauhan konstako kita umi ada saat sendirian dikir bidadari soleh. Nah, jadi Nabi hikmah setiap seperti oleh riwayat itu. Namun cuma dia berdua biji sepatu temulai oleh diri dia, temulai dengan sidar dia sejari dengan doa. Ada sejari contoh tiba biji-biji sampurna saja bentak-bentak. Secara otomatis bisa gawe itu jadi turut sedikit jari. Oleh karena tugas setiap pelunggu sami selaku dengan doa terbaik contoh oleh ayat baru ini. Saat pertama, doa yang abang ini. Kalau jangan juga ini kan, ayo dapat teman telah. Doa sudah kan? Nah, kelasnya. Tugas setiap terjadi dengan doa pertama kali contoh terbaik baru ini doa yang berdoa di Pak Bidadari. Setiap tengah sembahyang berdoa. Beda dengan alim, dengan soleh, dengan sarapan sujud Allah Taala dan dengan doa. Itu ia dan Nabi Allah di Quran. Baca ayat itu. Rabbi habli minas sholihin. Duhai Tuhan, anugerahkan hamba keturunan yang soleh. Bertawasul tiba dengan sang mulia. Di samping sidar tiang ini tetap berdoa. Ini kisah pertama. Saat kedua, malah itu biasa baru ini. Saat paling utama ini jadi contoh, bukan sekedar memberi contoh di Pak Bidadari. Kamu berbeda dengan Bidadari ini kepada semuanya. Sidar tiang sejadi dengan doa. Berusaha sekhusyuk sebagai padahal berbeda serius Bidadari ini jadi dengan sampai itu sekolah rajin-rajin baca Al-Quran, paham baca Al-Quran rajin-rajin. Ia jadi terus Bidadari. Saat kedua peranan ibu sabunan berbaik ya upah Bidadari uni panggilan sambil ini timan ya tertu Bidadari ini kulit dia petang gelap dia kedabirannya namun keluar Bidadari kedabiran bola tapis nongkat sampunan gempol sih dengan saya ingat naik umi di kelip daya istri Tuan Guru Ibrahim yang pertama Umi Maria. Ketiga tiang masih boleh, tiang masih biru kenemak oleh beliau, padahal tiang balut. Selalu kata berbang ini kesimpulan sampai namun terkutuk Bidadari. Pemberian yang paling utama yang kita berikan maaf
atau di antara hadis pertama ini adalah adab. Dia tahu jangan ambil itu dibalik adabnya gitu. Maka harus kita serahkan pada tempat yang menempa adab niki. Terutama sekali di tempat niki, alhamdulillah, tempat yang sangat mulia. TPG dianggap Islam. Tiap yakin dikit aja cara sembahyang, cara kenal Allah Ta'ala, bukan sekedar membaca Al-Quran. Kamu kembali mungkin jadi sanggup. Ini kewajiban tugas. Sebab berbeda jadi ini aset. Ya jadi sanggup cara. Amu asal Allah ada terjadi sendiri tidak bisa jadi sebut dengan. Berbeda kesalahan, berbeda pajun sudah tiap ini era di akhirat yang menjadi surga tersedap. Sudah dulu, ikan malaikat terjebak neraka yang nelpon. Anak kata jurut dia, ini anak dia berjigat, orang bertanggung jawab. Ikan anak ini baru adu, dia luar dajah ngaji si dengan doa, dia luar terungu dengan doa pencak melontok. Lupa ajak anak kesekal. Kalau dia yang sini ada keluar dari guru lain-lain, dia dapat dimasukkan ke mana? Kuraya. Itu kewajiban. Sehingga dalam hadis lain ada harap pilihan ini hak anak ini dengan doa harus dipenuhi. Jaga baru adab, tanya adab. Anu timang boleh balik serah hidup tahu, sak rajai adab di akhlak, sak kenal agama. Anda dari baik ini, terutama ketika umur-umuran 5-6 tahun itu. Kemudian simpulan berikut, pengorbanan dari orang tua ini harus. Nanti ada pengorbanan. Harus diselamatkan apa harus terserah hidup tahu seaja lalu masalah tentu untuk biaya. Ini kadang-kadang aku raya maaf dia masuk dari keburu dari berdua kadang masih mondok ketika tempat dan ini bayar sekolah ada terangkau kira lalu jauh itu sekolah anak yang biru-biru biaya lalu kirim mana pun dekat mana harus dibantu mau di mana. Ini amal satu lain mulia kenyataan siapa biaya bijir di sekolah ia ini tidak bisa capek ibu-ibu bapak-bapak ia datang rezeki semakin beli isi biaya bijir jari ini sekolah Allah Ta'ala kiriman lancar lainnya ini sedekah paling mulia sehingga Nabi memberikan gambaran mana qasamalun min sadaqatin harta tidak akan pernah berkurang dari dengan sedekah terutama biaya sedekah paling utama adalah sedekah untuk anak biaya mereka bersedekah dengan biaya sekolah tidak dulu di ada mampu sebagai mahal dia bagaimana dia dulu petang untuk kemampu tidak dulu di penyakit andai kembasa Allah Ta'ala murah ada baik yang tidak mengharap terbukaan dengan sekis Allah catat itu benar itu baik Allah Ta'ala beratur jasa baru ini dan murah pihak panjang ini sugih kan dia nyakit searah sugih kan dia cukup aku dengan menyakit karena dengan udik milik kerui banyak berusaha banyak dapat musilah baik memperaya ini kan air orang yang mengarah berbeda tawakal Allah kamu mulai beda bahasa baca entah geru ketika Allah Ta'ala oh ini ya kepada itu dan harus berusaha kembali demam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah kan kan berarti kan arah usaha berlemah arah usaha bergerak menuju asal yang lainnya mana-mana terbinti hingga sebagus arah dengan percaya kamu kejutan kemuliaan
Nek dapat lego, kalau itu pokok sesangkut dalam batin. Maka Yesus halal ya Allah. Jika pihak itu coba disuruh pegawai anak bayi rezeki ini. Saya kira dapat lihat biaya bikin kebukaan si Allah Ta'ala. Jadi Allah baru itu Abna wa aqna. Allah menjadikan manusia ini sugih dan cukup. Ya, para alim ulama ini lebih memilih cukup. Lalu kadang-kadang pernah dengan alim ini tebing juga sebenarnya. Saya contoh. Guru kali ini, leader, Guru Mustafa, lepas itu dah diandai. Bukan Guru Mustafa, bukan kakak Guru Ibrahim. Mungkin budaya, bobok tiang, bahasa baru, masih keputih. Bahkan sepengenga lagu tahun Mesari dibuka berapa setiap penjara mampun dia gedung bertingkat lagu kayu mau jadi apa dia bisa penuhnya isi gaji guru di madrasah dembeng anak murid bayar sekolah nanti bahasa anda dek ngaji kewajiban aku jalan wajah itu sangkok. Nanti milih ngaji makanya suruh dengan membayar. Aku biayanya. Ini kering jauh dari bandel. Sederhana penampilan tahun Mesari. Dua banget. Memperoleh kadang-kadang si Denjang saat manggil ini gaya terus lagi kan. Mana-mana mungkin gak sepeda motor. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita betul. Jadi Allah Ta'ala itu dia sugih dan cukup. Kadang-kadang ulama ini kan dia banyak sugih. Itu peketuanan sugih ini penuh lalu di akhirat. Sugih ini ketuaan dua di akhirat. Mbe dengan yang mau taping ini, mbe ini jauh. Kamu salah ini sugih. Kembe enggak. Kamu taping dulu. Dia ada ulama di balik sugih. Nah kalau masih terkincar sugih. Kalau ada nah kebanyakan itu cukup dengan cerita dikit guru dikit biningan lah pandai dan cerita cukup. Nanti contoh-contoh yang diberikan kepada si Detian. Salah satu penyebab niki isi cukup niki adalah biaya bijajari niki menuntut ilmu agama. Tidak dengan ibu. Dia berdua masih anak itu juga dari pemondok. Sederhana, tahun mondok ini waktu keluarga rapat. Lalu masalah biaya ini wajib dan syukuran. Coba biaya kan sekolah ini yang mudah berisi. Pilih sih biaya. Tiap biaya. Padahal keluarga itu, anda jadi kembali benar dengan Yesus Murni. Dan dia terpelit. Harus biaya. Anda kesimpulan. Saat terakhir, mari kita berikan anak-anak kita pendidikan yang baik. Berarti kita sudah memberikan mengamalkan hadis tadi yang mengatakan mana ada walidun waladahu afdalu min adabin hasanin. Tidak ada pemberian yang paling utama dari seorang ayah pada anaknya kecuali adab yang baik. Nah, adab yang baik baru bisa akan didapatkan kalau kita serahkan anak-anak ini kepada yang ahlinya. Madrasah, pondok pesantren di mana saja, dan mesti harus pondok tertentu. B yang belum percaya. TPG mesti harus sedikit B itu mengira. Lalu tiap Saktian itu ketemu Saktian terus oleh itu B bidadari ini asih. Mudah-mudahan bidadari ini ketika menjadi dengan mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia, bahagia dunia akhirat. Bahagia lahir batin serta bisa menjadi penyejuk hati kita dunia dan akhirat. Segera ini atau tiang tersebut Brian harus update atas penyampaian kita lebih adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun anak kurang itu adalah khilaf dan kekurangan tiang. Sebelum
penutup niki mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini menjadi sebuah ibadah yang diridhai dan diterima di sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha wa at-taslima liman yajri bihi al-qada. اللهم إنا نسألك رضاك في حياتنا وبعد مماتنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص لوجه الله الكريم في النية، ونسألك السداد والتوفيق في الأقوال والأفعال. اللهم ارض عن عملنا في هذا المجلس، اللهم بارك لنا فيما عملنا في هذا المجلس، اللهم تقبل ما عملنا في هذا المجلس، ونتوسل إليك بحرمة وبحق هذا المجلس، ووفقنا جميعا لما تحبه الله من القول والعمل، واغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب مشايخنا ومعلمينا وذنوب جميع أقربائنا وأهالينا وذنوب من أحسن إلينا ولمن له حقوق علينا وذنوب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم بحرمة هذا المجلس ارحمنا جميعا رحمة تغنينا بها الرحمة من سواك، فإنك أنت أرحم الراحمين. وأعنا بعنايتك التامة، فإنك أنت خير المعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah